Hey, hello, my warriors. Welcome to the Warriors for UPSC blog and the Sunday special. Yes, your Sunday special. And you are here by seeing the thumbnail, right? Trust me, this video is going to be a massive help for you guys. Either you are a beginner or at the advanced stage of your study, specifically your UPSC study. Okay, so watch the video till the end and we will discuss about the optional paper today. Okay, what to choose and complete and the complete 1 year strategy for the UPSC. So before that, don't forget to subscribe, press the bell icon so that you can get all the notification of my channel on the time যখনই আমি অনলাইন হব and like the video and do not forget to comment because your comment is very valuable. Now আমরা যে ব্যাপার নিয়ে এখন কথা বলবো that always remember UPSC plays with a level playing field. This is why I said the beginners and the advanced also. So it doesn't matter if you are very new in your preparation in this front or someone at his or her advanced stage in this exam. Always think about the present scenario. Like UPSC always thinks about the present scenario. This exam always think they are much way ahead of the time. So either you are beginner or you are a you have already done all the massive study all thing, but always you have to start a fresh start, otherwise this exam cannot be possible. So you have to have a very much fresh mind, so that you can be benefited. Okay, now this strategy help whom? কারা এখান থেকে হেল্পফুল হবে বেশি, হ্যাঁ না? Everyone, trust me, everyone. Anyone that with this strategy will help all the people around the current corner of this country and my favorite West Bengal. আমার বাংলা ভাই বোনরা, তারা এখানে সব থেকে বেশি সুবিধা পাবে. Otherwise, especially all these warriors who cannot come to Delhi or other hubs to afford the expenses of preparation, তাদের জন্য তো it will be definitely helpful. So here is the complete strategy, but apart from this, don't forget, this is not the sacrosanct thing. If you can follow your own strategy, that is also okay with you, but always make sure you are under a proper planning, you are under a proper strategy, so you can complete each task day by day. Now we will move to our UPSC calendar. So our calendar is Civil Service Preliminary Examination 2021 is on 27th of June 2021, and our mains examination is on 17th of September. From 17th September থেকে 5 দিন, ওকে, 5 দিন এক্সামিনেশন হবে। বাট আমরা ভেবে নিলাম আজকে আমাদের ভিডিও যখন আমরা দেখছি, টুডে ইজ অগস্ট 23rd, এখন 7টা দিন সামনে রয়েছে, সেই 7 দিন আমরা কি করব সেটাও আমরা ভিডিওতে আলোচনা করব। But we will start our preparation from September 1st. যদি September 1st থেকে we take জুনের 27 জুন 2021 যদি 27 জুন ধরি, there are exact 300 days. Trust me, this 300 days is nothing. দেখতে দেখতে কেটে যাবে. Eventually you will have some 300 days, you will have some buffer days. The day you will not feel like study, the day something happens to us, that day actually we cannot concentrate on study, that can happen, and that number is near about 30 days. এক মাস মোটামুটি ধরে রাখো, সেই হিসেবে we have very less number of time, only 300 days. Don't think wow, I have 300 days. Don't go for that. And next thing is that after prelims there are 80 days for mains. As usual UPSC তে 120 দিন পাওয়া যায়, মেন্স আর প্রিলিমস এর কাছাকাছি 120 days. It must be 100 days এর বেশি, but it has UPSC also cut down the time of the mains to prelims gap. So maybe এই কোভিডের কারণে যে প্রবলেমগুলো হয়েছে, তো দ্যাট ইজ ওয়াই এই বছরের পেপার যেহেতু একটু ডিলে হয়ে গেল,
মানে 2021-এর পেপার যেখানে মে 31 এক্সাম হয় সেখান থেকে গিয়ে একদম জুনে 27-এ চলে গেল। তো ইউপিএসসি অলসো থিঙ্কিং অ্যাবাউট টু না গেট ইনটু আ প্রপার টাইম, যাতে সব কিছু ঠিকঠাক হতে শুরু করে, সেই কারণে হয়তো চেষ্টা চলছে। সো অল অ্যাবাউট হাউ মেনি ডেজ ইন আওয়ার হ্যান্ড? 380 ডেজ। তো এবার 380 ডেজকে আমরা কিভাবে ডিভাইড করব? প্রথম কথা তো এটা, ফার্স্ট থিং আগেইন আই এম টেলিং ইউ, প্ল্যান ইউর এন্টায়ার স্ট্র্যাটেজি। প্রথমে পুরো স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে নাও, আর স্ট্র্যাটেজি উইল বি ব্রডার টু শর্টার, অ্যান্ড আই এম সো সরি এখানে ব্রডার বানানটা ভুল। So in that case, this broader terms, it does mean this yearly থেকে quarterly থেকে monthly to weekly, and weekly to daily. And now what I am giving you the entire yearly, like the broader term strategy to you, and that to ওটাকে subdivided করা, this is your work, right? So before starting anything else, you just write down the syllabus in front of your eyes today, and today only download all the previous year question paper, either it is mains or prelims. Okay, prelims and mains এর সমস্ত কোয়েশ্চেন পেপার তোমরা ইউপিএসসি সাইটে গিয়ে পাবে, অ্যান্ড সিলেবাসের বই থাকলে বেটার, না থাকলেও ইউপিএসসি সাইটে স্কিমস অ্যান্ড সিলেবাস পোর্শনে গেলে ইউ উইল গেট দ্য পিডিএফ. Other than that, you will get the same PDF at my Telegram group, Warrior for UPSC group. Okay, if you join there, you will get the PDF there. Now, write down the whole syllabus. Now, why I am emphasizing on this portion, whole syllabus. Without syllabus, তোমরা লিখে রেখে দাও, ইউপিএসসির প্রিলিম তক পাস করতে পারবে না। It is impossible, because without knowing the syllabus, if you मतलब ব্যাপারটা কেমন হয়ে যাচ্ছে বলো তো, যে তুমি যুদ্ধতে নেমেছো বাট ইউ ডোন্ট ইভেন নো কার সাথে যুদ্ধ করছো, হোয়াট ইজ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি, হোয়াট ইজ দেয়ার হোয়াট ইজ দেয়ার স্ট্রেংথ, হোয়াট ইজ দেয়ার উইকনেসেস, ইউ নো নাথিং, অ্যান্ড ইউ আর ইন ফ্রন্ট অফ ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড ওয়ারিয়ার্স। তাহলে কী হবে? যুদ্ধ তো তোমার হারই হবে। তো যুদ্ধে জেতার আগে সবার আগে তোমার ওকে জানতে হবে হোয়াট ইজ দেয়ার প্রপার স্ট্র্যাটেজি, হাউ দে হ্যাভ ওভারকাম অল দ্য পাস্ট এক্সাম, লাইক পাস্ট ব্যাটল, তাই না? তারপর গিয়ে তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে, নিজের যুদ্ধর সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে না? তো নোয়িং দেয়ার স্ট্র্যাটেজি যেটা হয় সেটাও ইউপিএসসির সিলেবাস জানাটা হয়। তো উইদাউট wasting your time, just write down the whole syllabus in front of your eyes, যাতে তুমি এভরিডে, সকাল বিকেল দুপুর রাত্রি ঘুমোতে যাওয়ার আগে, এভরি সিঙ্গল টাইম ইউ ক্যান সি ইউর সিলেবাস, কে আচ্ছা এই সিলেবাসে এটা রয়েছে, আমাকে এভাবে কভার করতে হবে। ওকে, অ্যান্ড লাস্ট থিং ইজ দ্যাট কি দ্য প্রিপারেশন শুড বি ইন 3 phases. আমাদের কাছে 380 দিন আছে, তার মধ্যে থেকে 300 দিন মানে প্রিলিমস অবধি আমাদের সময়টা আমরা 3টে ভাগে ভাগ করব। 3 phases will be there, and the another phase will be the extension of the third phase, and that is after prelims, mains এর আগে অবধি, after prelims. Okay, so we will go for the phase 1. ফেজ 1 এর নাম আমরা দিয়েছি ফাউন্ডেশন ফেজ, অ্যান্ড ফাউন্ডেশন ফেজ কাকে বলে? তার সোর্সেস কি? সোর্সেস হলো এনসিইআরটি, আদারওয়াইজ নাথিং। নাও ইউ উইল আস্ক মি কোথা থেকে এনসিইআরটি পড়বো? অলরেডি দ্যাট হ্যাজ বিন গিভেন ইন মাই ভিডিও, সো ইফ ইউ গো টু মাই ভিডিও ইউ উইল সি দিস প্রপার থিং, কি বই এনসিইআরটির পড়তে হবে। ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? বিকজ for making yourself understand with the foundation thing. This is not the main book, this is the doorway of UPSC. মানে তুমি যখন ইউপিএসসি সিলেবাস জেনে গেলে, এবার তোমাকে যে সিলেবাসের সঙ্গে সঙ্গে যে ফাউন্ডেশনটা, মানে একটা বড় বিল্ডিং তৈরি করতে গেলে যে ভিতটা তৈরি করতে হয়, দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু লাইক that help will be provided by the NCERT. বই কোথায় পাবে? প্রথম কথা তো তুমি টেলিগ্রাম আমার গ্রুপে জয়েন করলে ইউ উইল গেট দ্য লিঙ্ক অফ দ্য অ্যামাজন লিঙ্কে, তুমি ওখানে একদম ডিটেলস বইগুলো পাবে। আদারওয়াইজ আই উইল ট্রাই টু প্রোভাইড দ্য লিঙ্ক, সেম লিঙ্ক ইন দ্য ডেসক্রিপশন বক্স. You can click there and you can buy that NCERT for you. And other than that, তুমি পিডিএফ থেকেও পড়ে নিতে পারো, যেহেতু এটা ফাউন্ডেশন হিসেবে রাখছো। তুমি যদি পিডিএফ থেকে নোট করতে পারো তাহলে ইউ ক্যান রিড ইট অন ইউর ডিভাইসেস, ঠিক আছে? অ্যান্ড
and the most important thing, start newspaper from today abhi se, ekdom ei muhurto theke. Don't waste your time. Now you will ask me, ma'am, this is very hectic, how to read newspaper? Again I am telling, if you go to my NPG section, it does mean the newspaper guidelines section, you can go and see how to segregate the newspaper articles. সেটা করার জন্য আবারও ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য সিলেবাস। এনসিইআরটি করার সঙ্গে সঙ্গে নিউজ পেপার পড়া এবং নিউজ পেপারের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে সিলেবাসের সাথে সাথে ম্যাচ আপ করে আর্টিকেলকে পড়া। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ ইয়োর ফাউন্ডেশন ফেজ, দ্যাট ডাজ মিন দ্য phase 1. And with that, what is the third thing? You have to choose your optional in next 7 days. It does mean today is Sunday. Next Sunday tak you should have your optional ready with in your brain, that okay, I am now ready to get this optional and no more changing. That is the final decision of mine. Otherwise, I told you that every second counts, warriors, every second counts. প্রতিটা সময়ের এত দাম এই মুহূর্তে, you don't have any idea. So start your preparation on that subject. এই 7 দিনে প্রথমে চুজ করে নাও and start your preparation on that subject. And as I told you কি তোমরা previous year question যেগুলো পেয়ে গেছো, every day 10 questions সলভ করতে হবে না। ইউ জাস্ট সি দিস 10 কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেখো, প্রতিদিন 10টা কোয়েশ্চেন। ইটস ম্যান্ডেটারি, যেমন খাওয়া, নিজের দৈনন্দিন কাজগুলো, দিস আর ভেরি মাচ ম্যান্ডেটারি ফর ইউ। দ্যাট সেম গোজ ফর ইন দিস ওয়ে অলসো। একদম প্রতিদিন এই কাজটা নিউজ পেপার থেকে পড়ার সময় লাগুক, নো ওয়ে, বাট ইউ হ্যাভ টু এনসিইআরটিকে রেডি করে ফেলা, নিউজ পেপারটা রোজকে রোজ পড়া, জিএসের পেপার অনুযায়ী কোন আর্টিকেলটা কোন ডিভিশনে পড়ে সেটা সেগ্রিগেট করা, আর তার সাথে সাথে প্রতিদিন পুরনো প্রিভিয়াস ইয়ারের 10টা কোয়েশ্চেন প্রতিদিন দেখা অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য আনসার, ডিটেল আনসার অফ ইট ইউ হ্যাভ টু ডু। অ্যান্ড আফটার দ্যাট ওয়েন ইউ আর গোয়িং টু স্লিপ, আলোটা যখন নিভে যায় তখন অ্যানালাইজ ইয়োরসেলফ। সারাদিন তুমি পুরোপুরি এই যে প্রপার স্ট্র্যাটেজিটা তুমি বানিয়েছো সেটা কি করতে পারলে? অ্যান্ড ডেফিনেটলি ডোন্ট ফরগেট দিস প্রসেস শুড বি কমপ্লিটেড উইদিন নভেম্বর লাস্ট উইক। ওকে, নভেম্বর লাস্ট উইক অবধি তোমার হাতে কিন্তু সময় আছে, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর লাস্ট উইক, দ্যাটস ইট। আফটার দ্যাট দ্য ফাউন্ডেশন পিরিয়ড ইজ ওভার। অ্যান্ড দিস ফাউন্ডেশন পিরিয়ডের মধ্যে কিন্তু তোমাকে অপশনালটাও, যেটা বললাম, অপশনাল চুজ করে নিতে হবে নেক্সট 7 দিনে, এবং তার ফাউন্ডেশনের পড়াশোনাটাও যেন তার মধ্যে হয়ে যায়। অলওয়েজ মেক শিওর দিস সাবজেক্ট শুড বি দিস অপশনালের স্টাডি, যেটাই হবে সেটা কিন্তু আমি আবারও পরে অপশনালি ডিটেলসে উই উইল ডিসকাস, সেই সময়ও বলবো দ্য মিনিমাম টাইম, দ্য ম্যাক্সিমাম টাইম অফ কমপ্লিটিং ইউর ফার্স্ট টাইম অপশনাল শুড বি মোর দ্যান 50 days। ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে, ফার্স্ট রিডিং যেন প্রথমেই হয়ে যায়। নাও দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ দ্য preparation, phase 2. This can be called as a consolidated study. Okay, sources কি? Sources হচ্ছে standard book, as you can see. Now make answer of a topic from the newspaper once in a week, so that the understanding of your GS paper can be formed. মানে অলরেডি ইউ হ্যাভ সিন ইউর জিএস পেপার, সিলেবাস অনুযায়ী তুমি জেনে নিয়েছো জিএস 1, 2, 3, 4 কোথায় কী আছে। 4 তো এখন আমাদের মাথা ব্যথার বিষয় নয়, দ্যাট ইজ এথিক্স পেপার, কিন্তু জিএস 1, 2, 3 কেন why you need to be focused about the mains, because you don't have much time before mains, মানে প্রিলিমস আর মেন্সের মাঝখানে কিন্তু সময় নেই, একদম কম সময়, তাই তোমাকে যা তৈরি করার এখনই তৈরি করে ফেলতে হবে। because the main portion is that মেন্সই হলো সেই জায়গাটা who decides কি তুমি ইউপিএসসি ফাইনাল র্যাঙ্ক কত করবে। ঠিক আছে, কতটা ক্রুশিয়াল, কারণ তোমার ফাইনাল র্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য কিন্তু এই স্টাডিটাই জরুরি হবে তোমার মেন্স পেপার পাস করার জন্য। ঠিক আছে, এবার তুমি কি করবে এই সময়? ইউ হ্যাভ টু মেক অ্যান্সার অফ আ টপিক ফ্রম দ্য নিউজ পেপার, যেটা বললাম। ধরো তুমি সারা সপ্তাহ একটা নিউজ বারবার পড়ছো, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট এ পারফেক্ট like 2-3 topic you will get, and you have to write that topic in your own language.
ঠিক আছে, তুমি ইংলিশে পেপার দিচ্ছ না কোন ভাষায় পেপার দিচ্ছ, সেই ভাষাতে the same language you are giving your paper for means you have to rewrite that same article according to the GS paper. जैसे धरो if we take a topic like contempt of court, so contempt of court is a topic is important for main paper and that is for GS2, right? So you have to write down every week once in a week a essay kind of thing or a article kind of thing on that particular topic. Are multiple time reading of the sources. Now what is the sources? NCERT তো already তোমাদের doorway sources বলেছি, এবং now I will put a video very soon that is about the standard book list, like what will be the standard book list for UPSC preparation, যে বইগুলো থেকেই তোমাকে সারাটা সময় মানে ইউপিএসসিতে পাস করা অবধি যে বইগুলোকে তোমাকে ধরে বেঁধে রাখতে হবে। Keep the sources books sites লিমিটেড বাট স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে? ভেরি ইম্পর্টেন্টলি এ বললো ওটা কিনবো, এ বললো ওটা কিনবো, এগুলো সবগুলো এক জায়গায় করে নিয়ে তুমি পড়তে শুরু করলে ডোন্ট ডু দ্যাট, ডোন্ট ডু দ্যাট, প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। অলওয়েজ কিপ ইট ভেরি সিম্পল অ্যান্ড লিমিটেড বাট অথেন্টিকেট সো দ্যাট ইট ক্যান বি স্ট্যান্ডার্ড। অ্যান্ড প্রিভিয়াস ইয়ার এসে টপিক এভলিউশন, ওকে, পুরনো এসে টপিক। তার সাথে আরেকটা কাজ কি, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফ্রম ডিসেম্বর 2019 টু সেপ্টেম্বর 2020, ঠিক আছে? সোর্সেস কি পাবে এর জন্য? ইনসাইট অথবা ভিশন আইএস অথবা শূন্য আইএস এ এনি অফ দেম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমাকে করতে হবে। নাও ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি তুমি অলরেডি ফাউন্ডেশন কোর্স করে ফেলেছো, এই সময় তোমাকে ইন্টেন্স স্টাডি দিতে হচ্ছে। আর এই সময়টাই কিন্তু মেন, কারণ তুমি মেরিট লিস্টে জায়গা করার জন্য এই জায়গাটা পড়াশোনা করছো, রাইট? And complete it March of the middle, okay, middle of the March, sorry. তো এটাকে মার্চের একদম মিডল অবধি পুরো কমপ্লিট করে দাও এইভাবে পড়তে পড়তে, ঠিক আছে? অ্যান্ড রিমেম্বার দিস আগেন, আই এম টেলিং ইট, দিস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ফর ইউর র্যাঙ্ক ইন ইউপিএসসি মেরিট লিস্ট, ওকে? নাও পুশ phase 3 and as I said দেখো এখানে লাল রং দিয়ে আমি বর্ডার, there is a big border, push yourself harder and harder. And this phase is all about evaluate yourself, okay? evaluate করো তুমি যে এই 6টা মাস পড়লে এবার কতটা এগিয়ে আছো, what is your stand for making it the intense revision of the standard book and the NCERT wherever it is you need. তুমি ধরো অ্যান্সার evaluate করতে গিয়ে you find কি you have something problem in your basic thing, and this time is the perfect time of the making note. And how to make note that I will be telling you. আর তার শুরুটা করতে হবে ফেজ 2 থেকেই, সেটা আমি আগে উল্লেখ করা উচিত ছিল, কিন্তু নোট মেকিংয়ের জন্য আমি আলাদা ভিডিও দেবো, প্লিজ ওয়াচ দ্যাট ভিডিও। অ্যান্ড রেগুলার বেসিস প্রিলিম মক টেস্ট দিতে হবে এই সময় ফ্রম প্রিভিয়াস ইয়ার, কারণ এই ফেজ 3 এর পরে তুমি প্রিলিমসে বসতে চলেছো, ঠিক আছে? তো প্রিভিয়াস ইয়ার, তার মধ্যে তোমাকে সাবজেক্টিভ পেপারের মক টেস্ট দিতে হবে অর এনি আদার ডিফারেন্ট সোর্সেস, যেখান থেকে প্রিলিমস পারবে মক টেস্ট দেওয়ার সেখানে দেবে। চাহো তো প্রিলিম টেস্ট জয়েন করতে পারো, করে, কিন্তু এইটা নয়। নাও অলওয়েজ দেখো এই দিস ইজ লিটন ডাউন ইন আ বোল্ড, অ্যানালাইজ ইউর পেপার অ্যান্ড ওয়ান্স সিস্যাট পেপার ইন আ উইক, ঠিক আছে? এই সময় তুমি রোজ প্রিলিমসের প্রতিদিন একটা করে অন্ততপক্ষে এক দিন অন্তর বা প্রতিদিন সম্ভব হলে প্রতিদিন, যেহেতু তুমি প্রিলিমস পেপার দিচ্ছ, তাকে অ্যানালাইজ করা জরুরি। আদার দ্যান দ্যাট ইউ ক্যান নট ডু এনিথিং, ট্রাস্ট মি। সো রিভিশন নিউজ পেপার অ্যান্ড নোট মেকিং, অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম। রিভিশন নিউজ পেপার নোট মেকিং, again revision newspaper and note making, again revision of all the topic whichever you have missing for a complete month of May 20th to June 25. মের 20 তারিখ থেকে জুনের 20 তারিখ জাস্ট রিভিশন চলবে, কোনো নতুন কিছু পড়াশোনা চলবে না। তারপর তুমি গিয়ে 26 তারিখে পেপার 27 তারিখে পেপার দেবে, 26 আর কিছু নতুন পড়ার নেই এই সময়। ইউ হ্যাভ টু রিড হোয়াট এভার ইউ অলরেডি হ্যাভ ডান, ওকে? নাও we will talk about the extended phase, the main oriented phase. তোমার প্রিলিমস দেওয়া হয়ে গেল, প্রিলিমস 27 তারিখের পর দুদিন তুমি একটুখানি রেস্ট নিয়ে নাও, তুমি আগেন শুরু করে দাও তোমার পড়া জুনের পর জুলাইয়ের থেকে, ঠিক আছে? জুলাইয়ের থেকে কমপ্লিট আনসার রাইটিং শুরু হবে ফর দ্য অপশনাল পেপার, প্রিভিয়াস
এয়ার কোয়েশ্চেন পেপারের সঙ্গে সঙ্গে মক্স অলসো, ঠিক আছে, যত জায়গা থেকে তুমি পারো। দিস টাইম ইউ ক্যান জয়েন এনি ইনস্টিটিউশন, দিস টাইম ইউ ক্যান ডু এনিথিং ফ্রম like from home, like online or offline, whatever is feasible for you. Why? Because complete answer writing for GS1, GS2, GS3 and most importantly essay and ethic case studies, কারণ এখন অবধি কিন্তু phase 1 to 3 তে I have not told you that about writing down the ethics paper. Ethics case study is very important because this time you are going to be prepared for the, जैसे कि আমি তোমাদের বললাম, mains paper will you help you for proper understanding, proper get through into the merit list. বাট মেরিট লিস্টে তখনই তো যাবে যখন তুমি প্রিলিম পাস করবে, তাই না? প্রিলিম, ওই জন্য প্রিলিমে ফোকাস করার ওই সময়টাই আমি আগের ফেজ 2-তে বলে দিলাম, ঠিক আছে, ফেজ 2-3-তে। তো 2 তোমাকে মেন্স অ্যান্ড প্রিলিমস দুটো মিক্স করবে, ফেজ 3 ইজ ইন্টেন্সলি ফর প্রিলিমস অ্যান্ড দেন ফেজ এক্সটেন্ডেড ফেজ অফ ফেজ 3 ইজ মেন্স ওরিয়েন্টেড। তো আর একটা তার সাথে সাথে ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্রিপারেশন ফর দ্য কম্পালসারি পেপার, যেটা তোমাদের জানোই, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার থাকে আর তার সাথে একটা ইংলিশ পেপার থাকে, এবং তার সাথে সাথেই রেগুলার এভালুয়েশন অফ দ্য পেপার অ্যান্ড অ্যানালাইসিস। ওকে, রেগুলার এভালুয়েশন জরুরি, না হলে কিন্তু হবে না। Here comes the need of institution. So again I'm telling, if you want to score more, because real fight is right here. Okay. And last, we will talk about choosing our optional. Now, I will, please listen carefully. Okay, what optional is going to be chosen by you that is exactly subject of your interest. Definitely, this is true. But always make sure there should be 3-4 concern about it. कि তুমি কোনো ভুল যেন না করো। First, go through the whole syllabus. Again, I'm telling, প্রথমে তো যে সাবজেক্টটা তুমি পছন্দ করো সেই সাবজেক্টটা সিলেবাসে তুমি দেখো, পুরো দেখো, দ্যাট ডু ইউ হ্যাভ মেক শিওর দ্যাট ইন দ্য ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সাবজেক্ট শুড নট বি মোর দ্যান 50 days। তুমি যে সাবজেক্টটা চুজ করছো অপশনালের জন্য, দ্যাট শুড নট টেক 50 days, লাইক সেটা 50 days-এর মধ্যেই কভার হওয়া উচিত। পুরো ফার্স্ট রিডিং যেন তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সব ক্লিয়ার হয়ে যায়, পেপার 1 পেপার 2 যেন তৈরি থাকে, so that you can have ample time to revision. Okay, now always remember the extra effort of studying optional should be cut down. কোনোভাবেই যেন তোমার অপশনালের পড়াশোনা তোমার জিএস এর পড়াশোনাকে চাপিয়ে না দেয়, বিকজ দো অপশনাল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট অপশনালের 500 মার্কস, আর এখানে জিএস এর হচ্ছে টোটাল 1750 মার্কস, না, টোটাল 1750 মার্কসের গেম। এখানে একজন টপার তার নাম এনলিস্টেড করে দেয় জাস্ট অফ লাইক 100 কি 10 মার্কস ম্যাটার করে যায় না, সেখানে অপশনালে 500 মার্কস অ্যান্ড জিএস পেপারের বাকি 1000 মার্কস মেক্স আপ হিউজ ডিফারেন্স। 250 মার্কসের একটা পেপার হয়, রাইট? সো যারা স্মার্ট হয় তারা কি করে, দে চুজেস সোশিওলজি, অ্যানথ্রোপোলজি, ফিলোসফি, বিকজ ফিলোসফি হেল্পস ইউ ইন এসে অ্যান্ড এথিক্স অ্যান্ড PSIM, দ্যাট মিনস দ্য পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ। দো পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে দিস ইজ বিগ, थोड़ा सा বড় for a optional, but this is really helpful because of your understanding of GS 1 2 3 4. But last take should be yours, ঠিক আছে, তোমারই ডিসিশন হবে, and you should have proper access to the study materials. এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে always you should choose optional. So don't become, don't panic, because always remember your optional should be your best friend, so that it actually helps you in preparation. Okay, and এই যে পুরো স্লাইডটা তোমরা দেখলে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট ইট, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডাউনলোড ইট, দেন প্লিজ জয়েন মাই টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড also Twitter. You can just click on this link and you can go to there. আর আমার যদি তুমি টেলিগ্রাম জানতে চাও, দ্যাট ইজ ওয়ারিয়ার ফর ইউপিএসসি গ্রুপ, ঠিক আছে, ওয়ারিয়ার ফর ইউপিএসসি ব্লগ চ্যানেলের নাম, ওয়ারিয়ার ফর ইউপিএসসি গ্রুপ হচ্ছে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের নাম। ইউ ক্যান জয়েন দেয়ার, ইউ ক্যান গেট ফ্রি PDF of The Hindu, The Indian Express, eventually this important PDF of the site also, and you can mail me directly, warrior@thework@gmail.com. Again I'm telling, don't forget to subscribe, like and comment.
and trust me, you guys are valuable because you guys are my warrior who will literally have that power to be the winner of the war named UPSC Civil Service. So bye bye, take care, খুব ভালো থেকো, দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি সানডে স্পেশালে, and I'm so sorry because we are going to provide you something new rather than NPG. So NPG section কিছুদিন বন্ধ রাখা হচ্ছে, so please stay tuned and watch us. Thank you, love you all, ভালো থেকো.